In this class, we'll start with integument in different class of vertebrates. Firstly, before starting with the chapter, we should know about what is meant by integument. Integument is nothing but anything that covers the body or anything that encloses or envelopes the body of an organism is called as a integument. Integument in that one, anything that covers means that may be of a skin or a membrane or a cuticle. So integument is that covers or encloses or envelopes the organism or its parts are called as a integument. Here, why we should need these integument or why a organism need these integument or integumentary structure in their body. So integumentary system of a vertebrates comprises skin or scales, feathers, hair or glands. These are all the some of the integumentary structures present in an organisms. The integumentary structures may be of a skin or a scales or a feathers or hairs or glands. So through this integument, what are these integumentary structures or appendages present in a different classes of vertebrates? We'll study in detail. So, what is the significance or importance of this integumentary system in a body of an organism? So, we should know about the function of this integumentary system. Why these organisms should have these integuments in their body. So, what are these functions or what are the different roles they play in an organism's body? So, these integuments will act as a mechanical barrier and they prevent water from entering the body and they reduce the excess water loss and they limit the access of microorganisms that could cause illness. And these integumentary structures will protect underlying tissues from mechanical damage. And pigments present in a skin, those are melanin pigments. These give skin its color and also absorb and reflect the sun's harmful UV radiations. So in this way, these pigments present in a skin also act as a integumentary system or a integumentary appendage or a skin appendage in an organism. And these integumentary system also act as a chemical or also protect from the chemical injury. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗುಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇಂಟೆಗುಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಗುಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಸನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. Then these integumentary structures also prevent the water ಫ್ರಮ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್. ಏನು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೆನ್ these also prevent the enter of the microorganisms into the body. And these are the microorganisms which cause illness in organisms. So these integuments will prevent the entry of these microorganisms. Also these integuments they protect the underlying tissues.
means these integumentary structures, they may be a skin or a scale or a feather or a hair or a glands present on the skins. These will prevent the tissues from the mechanical damage. In this way, these integumentary structures play a different role in an organisms. So, these are some of the modifications or some of the skin appendages or skin structures present in an organisms, and they play a different roles in an organisms. Then, what is the integumentary system present in a vertebrates? ಈ ಒಂದು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಏನೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ವಲಪ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. So it is an integumentary structure present in an organism, and it will play a major role in defending the microorganisms or by preventing the mechanical damage. In such way, these skin layer will act in a different manner. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ದು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ 2 ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ, ಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಥವಾ ಎಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು. ಆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ನಡಬರ್ ಕಡೆ ಏನು ಅಂತ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಬು ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಡರ್ಮಿಸ್ಸು. ಈ ಒಂದು ಡರ್ಮಿಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು. ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಡರ್ಮಿಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಎ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡರ್ಮಿಸ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ both dermis and epidermis, they play a sensory function in a body. So every organism have these epidermis and dermis, and these epidermis will have some of the epidermal appendages like epidermal scales ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೆ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವಾಗ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಆ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡರ್ಮಿಸ್ಸು. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಡಕ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೇಯರ್ಸು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು, ಡರ್ಮಿಸ್ಸು. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಪ್ಲೇ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ
chemical radiation, and they gives protection to the body. And these epidermis and dermis, they play a sensory role in a body. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಡರ್ಮಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. The various structures are appendages such as scales, feathers, claws, glands, hair follicles are derived from the either layer or from both. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಲೇಯರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ಸು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರ್ತಾವು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು ಡರ್ಮಿಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಜರ್ಮಿನೇಟಿವಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಬರ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿವಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ವಿಯಮ್ ಎದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದು ಈ ಒಂದು ಕೆರಾಟಿನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ನಿ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾರ್ನಿ ಲೇಯರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ಯೂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ಸು ಹಾರ್ನಿ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ನಿ ಲೇಯರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿವಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ನಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫನ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಆರ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ದೇ ಶೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಡೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೋಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡರ್ಮಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ consists largely of fibrous connective tissue, blood, lymph vessels, smooth muscle cells, nerve endings. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ಡು, ಲಿಂಫು, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸು, ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡರ್ಮಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗೇನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ different integumentary structures present in an organism and what are its functions. Next, what is the skin layer and what are the types of the layers found in an skin. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಡರ್ಮಿಸ್ಸು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು ಡರ್ಮಿಸ್ಸಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಡಿರೈವ್ ಆಗ್ಯಾವು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿರೈವ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಪ್ಟೇನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆರ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಯ್ಸನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆರ್ ಆಲ್ exocrine, that is they secrete their products usually through the ducts to the epidermal surface. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ
ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಷನನ್ನು ಏನು ಅಂದರೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಗೋಬ್ಲೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗೋಬ್ಲೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದೆನ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನು ಅಂತ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯೂಕಸನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮು, ಇನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಬೇಸಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೆಬೇಸಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಅ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ದೆನ್ ಸೆರುಮಿನಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆರುಮಿನಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಯರ್ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ ಅಪ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಸೆರುಮಿನಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಸೆರುಮಿನಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಒರಿಜಿನೇಟಿವ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಈ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಈ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾಯ್ಸನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ predators, they have adopted some of these structures or glands in their body. ಈ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಡೆರೈವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಲರ್ ಕೊಡೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಶಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಫಿಶಸ್ಸು, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡರ್ಮಿಸ್. ಆಗಲೇ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ? ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು, ಡರ್ಮಿಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು. ದೀಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸು. ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋತ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡರ್ಮಿಸ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶಸ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಮಿಲಿಯಾನು, ಉಸಿರುವಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತೀರಿ.
ಆ ಉಸಿರುವಳಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಕಲರೇಷನ್ ಟು ದೆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡರ್ಮಿಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಫಿಶಸ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಏವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಲಾನೋಸೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ. ಈ ಮೆಲನೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ ಕಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸು ಸಕ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಒಂದು ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಕಲರೇಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡರ್ಮಿಸ್. Then third one, epidermal scales. What are these epidermal scales? These epidermal scales ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ಸನ್ನು ಏನಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶಸ್, ಮತ್ತು ಏನಂತಾರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ಸು ಎದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ನಿ ಟರ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೇಯರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು. ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹಾರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ ಅನ್ನೋ ಲೇಯರಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸು ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವು. These epidermal scales are well developed in reptiles and these scales are periodically molted or shed gradually. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇವು ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ಸು ರೆಪ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಶೆಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮೋಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಡೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಅ periodical molting and the shedding of the skin or a shedding of the scales, that is called as a ecdysis. Then these epidermal scales absent in fishes but dermal or bony scales are abundant. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶಸ್ ದೀಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಬೋನಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಅ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಶಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಡರ್ಮಲಿ ಆ ಒಂದು ಡರ್ಮಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಅಥವಾ ಬೋನಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಕ್ಲಾ ಲೈಕ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಟೋಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಾ ಲೈಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಉಗುರು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಉಗುರು ಥರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ನ್ಸಿನ ಹಾರ್ನ್ಡ್ ಲಿಝಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಿನೋಸೊಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಝಾರ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ನ್ಡ್ ಲಿಝಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ನ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಲಿಝಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಟಲ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಟಲ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅ ರ್ಯಾಟಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅ ರ್ಯಾಟಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾರಪೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಟಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಟರ್ಟಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾರಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಾನು ಈ ಒಂದು ಟರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಪೇಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಆರ್ ಅ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಶಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಈ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್. ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್, ನೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸು, ನೇಲ್ಸು, ಹೂಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ hardened corneal growths occur at the end of the digits, growing parallel to the skin surface. ಇವೇನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್, ಅಂದರೆ ಬೆರಳುಗಳದ್ದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಿಂದ ಎಂಡ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಿನ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಗ್ರೋತನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್, ನೇಲ್ಸ್, ಹೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಪ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ಟ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಉಗುರುಗಳು. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸು, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. whereas in case of the mammals we will observe the nails and hooves in case of the ungulates. ungulates ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಆರ್ಟಿಯೋಡಕ್ಟೈಲ ಮತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಪೆರಿಸೋಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೋಡ್ ಅಂಗುಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಟೋಡ್ ಅಂಗುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೂಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್. Then comes the fifth point, that is horns and antlers. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಟ್ಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೀರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೀರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟ್ಲರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಗುಲೇಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟ್ಲರ್ಸು they are derived from the epidermis or epidermal in origin. Horns in mammals, the keratin fiber horn is unique to rhinoceros. It is grown from the epidermis. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟ್ಲಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈನೋಸೆರಾಸ್, ಈ ರೈನೋಸೆರಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆರಾಟಿನ್ ಫೈಬರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಲಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದೇನಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಡೀರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈ ಒಂದು ಡೀರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟ್ಲಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾರ್ನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾಮಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫೆದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೆದರು ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಡೆರೈವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ mammals. Then birds and mammals display remarkable elaborations of the epidermis in the form of feathers and hairs. ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು ಈ ಫೆದರ್ಸು ಮತ್ತು ಹೇರ್ಸು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ epidermis and we will observe mainly in case of the birds and mammals. And these feathers and hair they play a major role in the protection. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಡರ್ಮಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಡರ್ಮಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ
Dermal scales are found almost exclusively in fishes and some reptiles. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡರ್ಮಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸು. ಈ ಡರ್ಮಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಆರ ಸ್ಕಿನ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್